북한의 박해를 받는 사람들을 기억하는 자카르 코리아 대회가 12월 15일까지 3주간 진행됩니다. 세계 인권선언 70주년을 맞는 올해는 인권에 대한 관심이 더욱 높아지고 있는 가운데 북한 정치범 수용소 해체에 대한 주장도 이어지고 있습니다. 대만이 동성결혼 합법화 찬반을 묻는 국민투표에서 전체 유권자의 25% 동의를 얻지 못해 동성결혼 허용안이 부결됐습니다. 대만 국민들은 이번 국민투표로 아시아 국가 중 최초의 동성결혼 허용 국가가 되는 것을 막을 수 있게 됐습니다. 국내 외국인 유입이 증가하면서 그들을 위한 교육과 돌봄 사역이 지속적으로 요구되고 있습니다. 안산 오누리 M센터는 외국인들과 공생을 넘어 상생의 길을 모색하며 다양한 섬김 사역으로 이주민 사역의 모델을 제시하고 있습니다. 여러분 안녕하십니까? 시청을 매거진 굿데이 첫 소식입니다. 올해는 UN 세계인권선언 70주년을 맞이하는 뜻깊은 해입니다. 인권 문제에 대한 세계적 관심이 커짐에 따라 북한에서 아직도 운영되고 있는 정치범 수용소를 해체해야 한다는 주장이 이어지고 있습니다. 변현준 기자의 보도입니다. 북한인권증진센터 이한별 소장은 기자회견을 통해 북한 정치범 수용소에서 일어나고 있는 인권 탄압 문제를 고발하고 정치범 수용소 해체를 촉구했습니다. 1999년 탈북한 이 소장은 북한에선 남한 라디오만 들어도 국가 반역죄, 간첩죄 누명까지 씌워져 수용소에 갇히고 갇히는 순간 면회는 물론 생사 확인조차 어렵다고 주장했습니다. 이 소장의 친오빠 또한 탈북을 시도했다는 이유로 정치범 수용소에 갇혀 생사 확인이 불가한 것으로 알려졌습니다. 북한에서는 남한하고 통화했다는 이유만으로도 정치범인으로 분류되고 끔찍한 고문을 당하게 됩니다. 누구도 그 사람의 생사를 알 수 없다는 것은 이건 정말 반인륜적인 행위라고 생각합니다. 북한 정의연대 정배드로 대표는 정치범 수용소 문제가 불거진 것이 20여 년 전인데 전혀 나아진 게 없다고 밝혔습니다. 지금까지 북한의 인권 실태는 나아진 것이 없다라고 하는 것이 저희들의 결론입니다. 남북 간의 관계에서 북한의 인권 문제를 거론하는 것이 쉽지는 않지만 이것이 북한 인권 문제를 빼고 하는 모든 인도적 대화나 인권은 의미가 없다. 언젠가는 오히려 더 문제를 유발할 수 있는 그러한 대화가 될 수 있다. 미국 국무부에서 발표한 2018 국제종교자유보고서에 따르면 현재 8만 명 이상의 북한 주민이 정치범 수용소에 수감돼 심각한 인권 침해를 당하고 있는 것으로 알려졌습니다. 시채널 뉴스 변은준입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 용천 엘더 찬양단이 제1회 정기연주회를 개최했습니다. 용천 엘더 찬양단 김덕화 단장은 연주회를 개최한 소감을 전하며 우리 찬양단의 작은 부르짖음이 하나님 군대의 소리가 되길 소망한다고 밝혔습니다. 용천 엘더 찬양단은 찬양선교의 비전이 있는 대한예수교 장로회 용천노회 소속 50여 명의 장로들로 구성되어 있습니다. 기독교 대한감리회 빛가온 교회가 창립 60주년을 맞이해 새 성전을 건축하고 입당 예배를 드렸습니다. 빛가온 교회 측은 이번 새 성전 입당을 계기로 미자립 교회 자립운동과 청소년 기름부음 사역을 통해 한국교회의 미래를 세우는 교회가 될 것이라고 밝혔습니다. 이어 빛가온 교회 서규런 담임 목사는 빛이신 예수님이 중심이 되는 교회가 돼야 한다며 예수님의 빛을 입어 노원구를 넘어 서울을 대표하는, 더 나아가 세계를 대표하는 교회가 되자고 말했습니다. 빛가온 교회는 지난 2016년 12월 공사를 시작해 2년 만에 새 성전 건축을 완료했습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 이슬람 무장단체 보코하람으로 많은 기독교인들이 어려움을 겪은 대표적인 국가가 바로 나이지리아입니다. 이런 위험이 있음에도 불구하고 여전히 이곳에 주님을 찾는 하나님의 백성들이 있습니다. 나이지리아에서 전해온 소식입니다. After a remarkable 50 years of preaching the gospel throughout Africa,
Christ for All Nations, Reinhard Bonnke, has high expectations that his farewell crusade will have a major impact on the nation of Nigeria. Over the next 5 nights, massive crowds are expected to flock to come and hear this well-respected German evangelist take to the stage and preach the gospel for the final time. We plug into Jesus Christ. And he is alive in our midst. And he will find you wherever you are. Nobody is forgotten. After his message, thousands poured forward to accept Christ, and many also received prayer for healing from evangelist Daniel Kalenda, who has taken over the leadership of Christ for All Nations. So what's changed since Bonnke's last crusade here in Lagos 17 years ago? But what about the spiritual hunger of the nation? In 2000, 3.5 million responded to Christ. Speaking to these people in the crowd, it certainly seems that hunger for the gospel is still evident today. I experienced more than encounter. The Holy Spirit moved in a tremendous way, and me myself, I have so much testimony to give, heart pains, and my left ear is blocked, but everything opened here after the prayer of the servant of God here. Jesus is Lord forever. I'm here to receive the anointing of God. I came to have an encounter with God. There are not many meetings that you come and feel the presence of God. There are meetings where you go, you feel the raw presence of God. So I've come once again to get, to receive from God as much as I can. He said one thing, anyone who is longing and desiring his anointing should come and believe God, and God will pass it over to them. So with faith, I said, you know what, I'll come. So as this marks the end of an era for Bonnke's preaching ministry, the question remains, will this final campaign reach his expectations? Peter Wooding reporting for the Global News Alliance, Lagos, Nigeria. 지난 24일 대만이 지방선거와 함께 국가 이름을 차이니스 타이페이에서 대만으로 변경하자는 내용과 원전 문제 등 중요한 내용들을 국민투표에 붙였습니다. 그중에 동성결혼 허용안에 대한 투표가 포함돼 관심이 집중됐었는데요. 자세한 내용 대만 서상진 목사님 전화 연결해서 말씀 들어보겠습니다. 목사님, 지난해 대만 최고법원이 동성결혼 금지를 위헌 판결하면서 대만이 아시아 국가 중 최초로 동성결혼 합법 국가가 되는 것 아니냐 우려 목소리가 나왔었는데요. 이번 국민투표로 결국 무산됐어요. 네, 대만에서는 각 시장 선거와 시의원 선거가 치루어졌는데 그중에 동성결혼 합법화 찬반을 묻는 국민투표도 같이 진행되었습니다. 결과는 압도적인 반대표로 동성결혼 합법화는 부결됐습니다. 이번 안이 통과되면 대만은 아시아 최초로 동성결혼을 허용하는 국가가 되는 것이었지만 이번 결과로 대만에서는 동성결혼이나 유사 형태의 결혼은 불법이며 학교에서도 성평등 교육이라는 이름으로 동성애나 양성애를 가르치는 것도 불법으로 결정된 것입니다. 그렇군요. 대만 기독교계에서도 그동안 꾸준히 동성결혼 합법화 반대를 위해 많은 노력을 해왔던 걸로 알고 있는데요. 어떻습니까? 네, 대만 기독교에서는 싱푸 랭몽 아시아 공토 본부를 창립해서 각 도시별로 각 지역별로 구분하여 교회들과 연합하여 투표에 대한 교육, 홍보를 위해 프랭카드를 가지고 거리에 나가서 홍보하고 투표를 독려했습니다. 교회에서는 대만 기독교인이 200만 정도인데 500만 명의 동의표를 얻어야 하는 과제가 있었고 이것은 사람의 힘으로 될 수 없는 것이기 때문에 저희는 온전히 기도에 집중했습니다. 그 결과 765만 8,008표 동의표가 나왔습니다. 우리가 생각한 그 이상으로 하나님께서 이루어 주셨습니다. 동성결혼 허용 여부의 문제는 앞으로도 더 많은 갈등 양상도 나타날 텐데 어떻게 보십니까? 네, 동성결혼 합법화를 주장하는 측에서는 특별법을 제정해서 동성 커플을 일반 부부와 같은
권리를 보장해달라는 의견도 나오고 있습니다. 그러나 교회연합, 싱프, 랭멍, 아이작 공토본부에서는 기독교 국회의원과 이번에 시장으로 시의원으로 당선된 당선자들과 연합해서 동성 간의 생활을 보장해야 한다는 민법을 수정해서 입법위원회에 신속히 제출하려고 준비하고 있습니다. 부디 대만 기독교적 가치관이 잘 정립되어서 다음 세대 교육을 위해 힘쓰는 기독인들이 아름다운 신앙의 유산을 남길 수 있도록 많은 기도 부탁드립니다. 네, 동성결혼 합법화가 무산된 이번 투표 결과가 대만 사회에 또 다른 갈등의 요소가 되지 않도록 기독교인들이 먼저 하나가 되어 섬기는 본을 보여줄 수 있기를 기도하겠습니다. 목사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 한국 교회도 다문화 시대에 맞는 실제적 사역이 교회나 학교 교육, 생활 전반에 다양하게 요청되고 있습니다. 이에 대한 신학적 논의들도 나오고 있는데요. 오늘은 좀 그 실제적인 이야기를 해보려고 합니다. 안산 온누리 M센터 노규성 목사님 스튜디오에 모셨습니다. 목사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 안산 온누리 M센터는 특별히 외국인들 위한 예배 처소라고 들었습니다. 주로 네. 어떤 분들이 모이고 어떤 규모로 운영되고 있는지요? 네, 맞습니다. 안산 M센터는 주로 중국 동포들, 또 고려인 러시아 동포들, 또 네. 외에도 동남아에서 온 친구들, 또 이집트에서 온 또 난민이나 이런 가정들이 저희 가운데 오고 있고요. 주일날 한 500~600명 정도가 함께 모여서 자기의 언어로 예배를 드리고 있습니다. 그렇군요. 네. 각 교회마다 외국인들 위한 예배를 별도로 마련한 교회들이 좀 있거든요. 네. 그런데 이 M센터는 그렇게 많은 외국인들이 모일 만큼 외국인들이 많이 있습니까? 네, 저희도 원래는 이제 서빙고에서만 외국어 예배가 있었는데 안산에서부터 지하철을 타고 2시간씩 걸려서 오시더라고요. 네. 그러다가 저희가 찾아가면서 안산에 선교 센터를 만들게 된 거고요. 특별히 점점 외국인이 많아져서 지금은 한 250만의 외국인이 있는 걸로 예. 통계가 나오고 있고, 안산은 특별히 공단들이 많다 보니까 많은 외국인들이 모여 살고 있습니다. 그래서 특별히 전략적으로 외국인이 많이 모이는 지역에 저희가 센터를 만들고 복음을 전하고 있습니다. 네. 외국인들이 점점 많아지면서 외국인들을 위한 사역을 이제 집중하게 되실 텐데 주로 그 사역들은 어떻게 구성이 되어 있습니까? 가장 중심을 두고 있는 것은 역시 복음을 전하는 겁니다. 네. 저희 온 외국인들 대부분 예수님에 대해서 한 번도 들어보지 못한 그런 분들이고, 그래서 복음을 전하고 세례를 주는 것에 가장 우선순위를 두고 있고요. 두 번째는 공동체를 만들어주는 거에 목표를 두고 있습니다. 본인들의 언어로 예배드릴 수 있는 공동체가 굉장히 중요하고요. 그 다음에 아이들 위한, 특별히 다문화 아이들, 외국 아이들, 저희는 한 40여 명의 한 8개국 아이들을 주중에 케어하고 있는데요. 예. 다문화 지역 아동센터로 사역을 하고 있고, 또 우리 평생교육원을 만들어서 어른들 한국어 교실, 또 문화 교실 이런 사역들도 하고 있고, 또 동시에 다른 이주민 단체들과 함께 또 유학생 선교 단체들과 함께 연합 운동을 하고 있습니다. 그래서 예. 중국 우리 차이스타나 또 몽골 모스타, 또 러시아권 또 루스타 이런 연합 운동을 통해서 이주민 선교 운동을 함께 하고 있습니다. 이렇게 많은 외국인들을 섬기려면 또 다양한 분야의 전문가들 또 봉사들이 필요할 것 네. 같은데 어떤 분들이 주로 섬기게 되나요? 아직 가장 중요한 분들은 사실 성도님들이시죠. 자원봉사자로 말없이 묵묵하게 자신의 은사들을 발휘해 주시는 우리 자원봉사자, 온누리교회 성도님들도 계시지만 안산 지역에 계시는 그 지역교회 성도님들도 많이 도와주세요. 또 우리 특별히 외국인 목회자들이 함께하고 있습니다. 우리 한국에 우리 신학교들이 있지 않습니까? 신학교에 와서 공부하는 우리 외국인 유학생들이 신학생들이죠. 저희와 함께 목회를 배우고 또 선교를 배우고 있고요. 이런 분들도 선교사들도 추방당하거나 또 건강상의 어려움 때문에 귀국한 선교사님들이 저희에 오셔서 같이 한 팀이 되어 사역을 함께하고 있습니다. 그렇군요. 이제는 우리 한국 사회도 이 다문화 시대를 맞이하고 있는 것 같아요. 네. 다양한 그 외국인 근로자들도 많이 들어와 있고 또 다문화 과정도 늘고 있지 않습니까? 네. 이제 한국 교회가 이 다문화에 대한 이해, 수용도 필요할 것 같은데 네. 어떻게 보시는지? 이분들은 사실은 땅끝에서 온 분들이죠. 네. 우리가 선교지에 선교사를 보내듯이
또한 하나님께서는 이분들을 우리 가운데 보내주신 것 같습니다. 미전도 종족을 아프리카에서 만나는 것이 아니라 바로 우리 이웃에서 네. 우리 아이들의 학교에서 만날 수 있는 상황이 되었죠. 저는 그런 마음이 있어요. 한국 교회에 6만여 개의 교회가 있다고 하는데 실제로 이주민 선교를 하는 교회나 단체는 한 600여 개밖에 없습니다. 1%만 지금 1%만 사역을 하고 있는 거죠. 네. 한국에 오는 외국인이 최소한 한 번은 복음을 들을 수 있도록 우리 한국 교회가 적극적으로 다가갔으면 좋겠고요. 네. 예수님의 말씀처럼 선한 사마리아인의 역할을 우리 한국 교회가 감당한다면 세계 선교는 바로 우리 동네에서부터 시작할 수 있지 않을까 네. 그런 마음을 갖고 있습니다. 이렇게 우리 사회가 이제 다문화 사회로 바뀌면서 선교의 패러다임도 변화를 필요로 하지 않겠습니까? 네. 지금까지는 어떻게 이루어져 왔고 또 앞으로 어떤 변화가 필요하다고 보시는지. 저는 그 해외 선교사로 중동에서 한 10년을 사역을 했습니다. 그렇군요. 그리고 이제 국내에 들어와서 4년 이상을 이제 이주민 선교를 하고 있는데 해외 선교와 이주민 선교는 분리되어 있지 않습니다. 한 몸처럼 서로 연결되어 있죠. 그래서 저희는 조금 더 융합 선교라는 단어로 표현하고 싶은데요. 융합 선교. 네네. 해외 선교사들과 국내 이주민 선교사들이 함께 힘을 모으면 정말 아시아 교회 또 아프리카 교회들에 대한 복음화가 급속하게 일어날 수 있고요. 이주민들을 선교의 대상으로만 보지 않고 저희는 선교의 동역자로 봅니다. 이분들과 함께 복음을 전하는 저희 이주민들이 본인들이 전도해 와요. 몽골 아줌마가 카자흐스탄 무슬림을 전도해 오고 국제적인 전도가 이루어지는 거예요. 네네네. 우리 한국인들이 전도하는 게 아니라 이주민 성도들이 은혜 받은 성도들이 다른 외국인 같은 공장에서 일하는 친구들을 전도해서 옵니다. 그래서 이분들이 우리의 동역자고 앞으로 아시아 교회를 봤을 때 다음 시대의 선교 주자, 넥스트 러너가 우리 이주민들 가운데 있습니다. 이들은 유학생들도 있고 또 다문화 가정들도 있고 또 외국인 근로자들도 있습니다. 이분들이 나중에 자기 나라 돌아가면 기업가가 되고 대학 교수가 되고 공무원이 되고 리더들이 됩니다. 그래서 이분들을 다음 시대의 선교 리더로 키우는 게 우리 한국교회의 역할이 아닐까 싶습니다. 지금 말씀하신 것처럼 국내에서 이루어지고 있는 대부분 외국인 사역들은 그 나라로 역파송을 염두에 두고 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 실제적으로 그 과정에서 어려움도 있고 또 좋은 점도 있을 것 같은데 어떻습니까? 한국에 지금 유학 오는 그 외국인 신학생들이 상당히 많습니다. 우리 선교사님들이 보내신 그런 제자들도 많고, 근데 이분들이 이제 한국의 풍요로움에 사실 눌러 앉고 싶어하는 마음들이 많습니다. 안주하고 싶어. 우리도 사실 그런 마음이 있잖아요. 좀 좋은 곳에 있으면 미국에 공부하러 갔다가 많은 분들이 사실은 눌러 앉기도 했는데 도리어 한국 교회가 선교적 비전들을 이분들에게 나눠주고 선교 훈련을 시켜서 본인들의 나라 또는 다른 나라로 갈 수 있도록 도전하면 정말 한국 교회가 세계 선교에 크게 이바지할 수 있다고 믿고요. 사실 저희가 그 역할을 해야 된다고 생각을 합니다. 그 다양한 외국인들을 섬기는 사역을 지금 이제 한국 사회에서 하고 있는 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 그 사역을 진행하시면서 어려움도 있고 또 기쁘고 보람된 일도 있을 것 같은데 그 에피소드를 하나만 들려주시면 좋겠습니다. 좀 최근에 이제 좀 보람은 저희 다문화 아이, 고려인 아이인데요. 카자흐스탄에서 온 아이가 있습니다. 사실 한국말도 모르고 호르몬이 밑에서 크는 아이였는데 대학에 들어갔어요. 물론 외국인 특례 입학으로 들어갈 수 있었는데 성균관대에서 공부를 하면서 아주 신앙을 잘 갖게 되고 믿음을 갖게 되고 헌신적으로 해서 이번에 이제 졸업을 하게 됩니다. 그래서 얼마나 감사한지. 또 이 친구가 사실 사고 뭉치였는데 예수님 만나고는 완전히 동생들도 가르쳐주고 다문화 동생들을 지도해주고 아주 스텝처럼 이번에 저희 센터의 간사로 정식으로 풀타임 간사로 채용을 하게 되었습니다. 그래서 저는 우리 다문화 아이들 가운데 앞으로 좀 세계적인 리더가 많이 나와야 된다고 믿고요. 그것을 우리 한국교회가 조금만 도와주면 할 수 있다고 생각하고요. 이런 친구들은 한국어 러시아가 돼요. 또 저희 아이들은 뭐 한국어 몽골어, 한국어 중국어가 다 되거든요. 그래서 한국과 그 나라들을 이어주는 귀한 리더들로 우리가 키워낼 수 있다면 아마 큰 하나님의 손길 가운데 크게 쓰임 받을 줄 믿습니다. 국내에 있는 이제 많은 외국인들과 우리가 공생을 넘어서 상생의 길로 접어들어야 된다고 여겨지는데요. 맞습니다. 선교적 접근으로 우리가 어떤 길을 모색해야 될까요? 우리 이곳에 와 있는 이주민들은 자신들의 고향에 있는 가족들과 바로 연결돼 있습니다. 우리가 선교사 아무리 많이 보내도 한국에서 뭐 매 맞고 예를 들어서 월급 못 받고 학대당했던 이주민들이 자기 고향에 돌아가서 한국 사람 나빠요 하면 해외 선교에 다 문 닫힙니다. 그렇죠. 반대로 여기서 복음을 듣고 또 한국교회의 사랑과 우리 성도님들의 사랑과 섬김을 받았던 친구들은 자신들의 나라에 돌아가면 한국 사람 좋아요.
한국 선교사님들이 사역하기에 굉장히 그렇죠. 이 지경이 환경을 넓어지죠. 그래서 그분들을 우리의 동역자로 만들고 또 그러면 대한민국의 영토가 이 경제적인 영토 또 영향력이라는 영토가 아시아 전역으로 저는 확대될 줄 믿고요. 또 한 가지는 앞으로 북한을 품기 위해서는 지금 이주민을 품는 게 저는 예비고사라고 생각합니다. 네. 문화가 다르고 또 우리 중국 동포나 러시아 동포들을 잘 품으면 저는 북한 동포도 품을 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 측면에서 한국교회가 이주민 선교에 좀 더 관심을 갖고 우리 가운데 와 있는 이주민들에게 다가갈 수 있기를 기도합니다. 네. 안산 온누리 M센터를 통해 하나님 나라의 복음이 온 땅에 확장되기를 저희도 함께 기도하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 정치, 경제, 종교 모든 면에서 갈등을 보여온 러시아와 우크라이나가 급기야 군사적 충돌 양상을 보이면서 국제사회의 염려가 커지고 있습니다. 우크라이나에서는 계엄령이 선포되면서 외국인 안전 문제도 제기되고 있는데요. 전쟁의 소문이 그치고 평화가 자리할 수 있도록 기억하고 기도해야겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.